तीर्थ तप दया दत दान, जेको पावे तिल का मान। सुनिया मन्निया मन कीता भाओ, अंतरगत तीर्थ मल नाओ। सब गुण तेरे में नाही कोय, विण गुण कीते भगत ना होए। स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ, सत सुहान सदा मन जाओ। कवण सुवेला वक्त कवण, कवण थित कवण वार। कवण से रुति महाकवण, जित होया आकार। वेल ना पाइया पंडिती, जे होवे लेख पुराण। वक्त ना पायो कादियां, जे लिखन लेख कुरान। तितवार ना जोगी जाने, रुत मह ना कोई। जा करता सिर ठीको साजे, आपे जाने सोई। किव करे आखा किव सालाही, क्यों वरने किव जाना। नानक आखन सब को आखे, एक दो एक सियाणा। वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जा का होवे। नानक जेको आपो जाने, अगे गया न सो है। जुगो जुग अटल शब्दा अवतार, सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब जी की रहनुमाई हेठ मालक जी की पावन पवित्र गोद का आनंद माणते हुए श्री जपजी साहिब जी दे आपां इस पावन शब्द दे नाल जुड़दियां होइयां सतगुरां नूं नतमस्तक हुंदे होए सीस झुकाउंदे होए कलगियां वाले पातशाह दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे वल्लों सानू बड़े ही सोहने तरीके दे नाल जो कि जदों असीं गुरसिख एक दूजे नूं मिलदे हां ते गुरु दी बख्शिश रूप दे विच सानू फतेह सांझी करन दा सुभागा समा प्राप्त हुंदा है। दोनों हाथ जोड़ के फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ने पावन बाणी दे नाल सानू जिहड़ा एक सोहना संदेश सोहना सद्दा दिता है, जिहदे राही साडे मन दे अंदर धर्म दे आगुआं दे वल्लों एक ख्याल बिठा दिते गए सन बहुत पुराने समय दे विच कि तीर्थां दे उत्ते जाके इशनान करन दे नाल शायद गति हो जाती है, क्योंकि इस देश के अंदर सब तो ज्यादा इंसान नूं इह दे के डरा के धर्म के नाम के उत्ते ठगिया गया है। अज भी तुसी देखो पढ़ी लिखी दुनिया दे विच धर्म के नाम के उपर अनेकां इहो जिहियां दुकानां अनेकां इहो जिहे ठग मिल जाणगे जिहड़े कि धर्म के नाम के उत्ते तुहानूं ठगणगे। तुहानूं इहो जिहे डर तुहाडे मनां दे विच बिठा देणगे अगले जन्म दा जां पिछलियां जन्मां दे इहो जिहे वहम पा देणगे कि भोला भाला इंसान तां फसदा ही फसदा है इन्हां दे चक्करां च। कई बारी पढ़े लिखे वीर भैणां भी इन्हां दीयां गल्लां दे विच आके असली रस्ते तो भटक जांदे ते साहब बचन करते कि तीर्थ तप दया दत दान, जेको पावे तिल का मान। सुनिया मन्निया मन कीता भाओ, अंतरगत तीर्थ मल नाओ। भाव के जे तू तीर्थां दे उत्ते जावेगा तेरा शायद भला हो जाएगा। तीर्थ तप दया दत दान, जां जे तू किसी तरह अपने शरीर नूं कष्ट दे के धूणियां बाल बाल के अपने आले दुआले अग बाल के ते ओदी गर्मी नूं अपने शरीर दे नाल तपश नूं जदों महसूस करेगा शायद परमात्मा खुश होवेगा। जां तीर्थां दे उत्ते जा जाके जदों इशनान पान करेगा जां तू कोई हथी दान जिहड़ा करेगा उहदे राही शायद परमात्मा खुश होवेगा। सतगुरां ने जिहड़ा दान सी, क्योंकि दान जदों असीं तुसीं आम तौर ते वेखो किसी नूं कोई दान दिंदा है ना, आपां तकरीबन किते भी देखिए किते किसी ने पखा दान किया, फ्रिज दान की, कूलर दान कर दिता, जां किसी ने
ਏਸੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਭਰਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਭੈਣ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਪਤਵੰਤੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤੂਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਦੇਂਦਾ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਕਾਹੇ। ਤੂੰ 2-4 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੇਗਾ, ਮਹੀਨਾ ਖਵਾ ਦੇਗਾ, 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤਾਈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਵੀ ਦੇਣ ਦਿਆ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੇਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਹਿਨਣ ਦਾ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਅਲੱਗ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਹਨ ਕਿ 90 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਹਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮੈਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓਗੇ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਦਾਨੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਜਾਇਆ। ਦਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਦਸਵੰਧ ਦਵੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤਾਨ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੇ, ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ ਅੰਤਰਗਤ, ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਉ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਈ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਕਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨ ਹਨ ਜਾਂ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੀਰਥ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅਸਥਾਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਖੰਡ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਫਸਿਓ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਸਥ ਆਤ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ, ਕਵਣ ਸੁਵੇਲਾ ਭਗਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰ, ਕਵਣ ਸਿਰੁੱਤੀ ਮਹਾ ਕਵਣ ਜਿੱਤ ਹੋਵਾ ਆਕਾਰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ, ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ। ਦੋਨੋਂ ਬੰਨੇ
ਨੈਟ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੁਦ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ, ਕੋਈ ਪੰਡਤ, ਕੋਈ ਕਾਜੀ, ਕੋਈ ਮੁਲਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਨੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰੀ ਜਾਇਓ, ਜਵਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਸਵਸਥ ਆਤ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤਿਹਾਨ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ, ਕਵਣ ਸਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਤਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰ, ਕਵਣ ਸਿਰੁਤੀ ਮਹਾ ਕਵਣ, ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰ, ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆਂ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਪੰਡਤ, ਨਾ ਮੁਲਾਣੇ, ਨਾ ਕਾਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆਂ ਪੰਡਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆਂ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ, ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਾਦੀਆਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਜੀ ਹਨ, ਪੰਡਤ ਕਾਜੀ ਜਿੰਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਿਆਹੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਲਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਿਤ ਪਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁੱਤ ਮਹਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਸਿਰ ਠੀਕੋ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸੋਈ। ਥਿਤ ਅਤੇ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਲੋ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਮੰਨਣ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਵੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ, ਐਤਵਾਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਖੰਡ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਟੇਵੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਨਗੇ, ਗੁਣ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਟੇਵੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਖੁਦ ਜਨੇਊ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੇ, ਰੁੱਤ ਮਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਸਿਰ ਠੀਕੋ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸੋਈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਲਿਓ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਸਿਰ ਠੀਕੋ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਡੋਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਵੋਗੇ, ਢੈਂਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੇ, ਰੁੱਤ ਮਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਸਿਰ ਠੀਕੋ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸੋਈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੀਆਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਧਰਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੋਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਗਏ ਸਨ, ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸਤੇ ਭਾਰ ਤਲੇ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਗਏ ਸਨ, ਧਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਸਿਰ ਠੀਕੋ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸੋਈ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਉਂ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ,
नानक आखन सब को आखे इक दू इक सियाण वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाता होवे नानक जे को आपो जाने अगे गया न सो है। सो इस करके कहंदे किव कर आखा मैं किवें कह सकदा हां तेरे गुण बहुत हन तेरा एक नहीं गुण तेरे अनेकां गुण हन। सतगुरु जी तेरे किन्ने गुण हन मेरे को तो जीव ही इको है एक जीव है उहदे नाल मैं किन्ने को गुण गा लवांगा। जीवा एक उस्तत अनेक तेरे मेरे को जीव एक है पर तेरी वडियाई बहुत ज्यादा है मैं मेरे तो कह नहीं होनी। बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावां ना मैं किदां गा सकदा। सतगुरु ऊंच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे तेरे गुणां नूं कौन गा सकदा। हाँ क्या सलाही किरम जंत वड्डी तेरी वडियाई सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। वड्डी हूं वड्डा अपार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक न जापन करतबा जियां अंदर जियो सब कुछ जान। तू बहुत वड्डा है तेरे तेरे नाल असी जुड़ के असी वड्डे हो सकते हां। तेरी कृपा दे नाल सानू थां मिल सकती है जगह मिल सकती है पर तेरे तो वखरे होके असी नहीं कुछ प्राप्त कर सकते। सो सतगुरु कहंदे किव कर आखां किव सलाही क्यों वरनी किव जाना। हो क्या सलाही किरम जंत मनुख अपने आप किथे रखेगा। एक किरम है मैं छोटा जी कह दे अपने आप कह कि मैं एक निक्का जिहा कीड़ा हां इस धरती दे उत्ते मेरी कोई हस्ती नहीं है तेरे सामने। हो क्या सलाही किरम जंत वड्डी तेरी वडियाई किव कर आखां किव सलाही क्यों वरनी किव जान। नानक आखन सब को अख इक दू इक सियाणा सियाणे तो सियाणा भी विद्वान आ जावे। कहंदे तो कहंदा विद्वान आ जावे चढ़दे तो चढ़दा लिखारी आ जावे पर तेरी वडियाई नूं नहीं समझ सकदा क्योंकि तेरे अनेक गुण हैं। सो सतगुरु तेरे अगे एहो ही बेनती है नानक आखन सब को आखे इक तू इक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाता होवे नानक जेको आपो जाने अगे गया न सो है। तेरे सामने असी कुछ भी नहीं हां तेरे अगे साडी कोई हस्ती नहीं है तेरे अनेक गुण हन जिन्हां गुणां दे नाल असी जुड़ के महान हो जावांगे। तेरी रहमत लैके असी महान हो जावांगे पर तेरी साडे तो होंद जिहड़ी है वो नहीं लभ सकती। सो इस करके परमात्मा जी तेरियां गुणां दे कारण असी चलदे पए हां। असी इस पात्र भी नहीं कि तेरियां जिहड़ियां रहमतां हन उन्हां नूं गिण सकीए। सो गुरु दे उत्ते शक करन दी बजाए गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं पढ़ के विचार के समझ के की कहंदे हन फिर जदों तुसीं उहदे गुणां नूं समझोगे ते जिंदगी जीउण दा एक अलग नज़ारा आवेगा। नहीं ते भटकणा दे विच पै के जिस तरह पशु पंछी इस दुनिया तो जांदे हन ते मनुखा शरीर दे विच आके असीं भी इसी तरह ही वापस तुरदे बन जावांगे। सो गुरु अगे ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ कि जिथे तुसी सानू दिन दा समा बख्शते हो उत्थे अमृत वेले दा पैर भी बख्शो। जदों अमृत वेले तुहाडी पावन बाणी नाल जुड़ांगे अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। जदों तेरी वडियाई नाल जुड़ के विचारां नाल जुड़ जावांगे जिहड़े बुरे ख्याल हन मन दे विच ओह खत्म हो जाणगे क्योंकि संसार उत्ते अनेकां ही इदां दे जीव मिलणगे गल्ली असी चंगियां आचारी बुरियां मनुख सुद्धा कालियां बाहर चिटवियां बाहरों चिट्टे कपड़े पूरे फ्रैश होके तुरे फिरनगे। पता लगूगा दूरों वेख के लगू हाँ जी ये तो बड़े महात्मा जी ने पर अंदरों ईरखा दे नाल भरे गल्ली असी गल्लां इहो जिहा चंगियां चंगियां मिठियां मिठियां भरमाउण वालियां कि असी तां शायद जिद्दां रब दे सके ही तुरे फिरदे हां। सो इस करके परमात्मा अगे अरदास करो अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार तुहाडी वडियाई दे नाल जुड़ के विचारां दे नाल जुड़ के जीवन नूं जिंदगी नूं सफल करन दा सोहना सुचज्जा समा सानूं बख्शो। सो सतगुरां दी पावन बाणी नूं पढ़दिआं विचार करदिआं तुहाडी सेवा विच हाਜ਼ਰ ਹੁੰਦਿਆਂ अनेक गलतियां भुल्लां हो जांदियां हन।
गुरु साहब बख्शण जोग हन। भुल्लां चुकां दी खिमा बख्शो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।